सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर बुलेटिन दे विच दसांगे सारियां खास खबरां पंजाब भारत और दुनिया भर दे नाल जुड़ियां होईयां। पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किहड़ी नवीं सख्ती दिखाई है, मास्क पाउण ते उन्हां ने की कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन जिहड़े स्वरूप पुरातन स्वरूप चोरी होए ने उस मसले दे विच की होया है। जहरीली शराब दे मसले तो बाद हुण दरिया दे पानी दे विच रहिंदियां मच्छियां इन्नी वड्डी गिणती दे विच किवें मर गईयां ने, कौन इन्हां दे पिछे है। पंजाब पुलिस ने घटिया कारा कीता है। मोगा जिले दे विच 3 दलित बच्चों नूं किस कदर बेरहमी दे नाल थाणे दे विच कमरे दे अंदर बंद करके कुट्टिया है। ये सारी जिहड़ी शर्मसार करन वाली खबर है, ये भी तुहानूं दसांगे। जहरीली शराब दे मसले दे विच पंजाब दे सियासी लीडर किस तरह अपनी सियासत दा ड्रामा रच रहे ने, सारियां खबरां तुहानूं दसांगे। ते एक दर्दनाक हादसा जिहड़ा वापरिया है, दुबई तो केरला उतरिया जहाज सी, उहदे 2 टोटे हो गए ने, किन्ने लोकां दी मौत हुई है, किन्ना मुआवजा ऐलानिया गया ते की उस वेले दर्दनाक मंजर सीगा, ये सारा भी असीं तुहानूं दसांगे। इंग्लैंड दे जिहड़े लोक ने उन्हां दे लई नवें ते सख्त नियम बना दित्ते गए ने। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे नाल जुड़ियां किहड़ियां नवीं खबरां ने, सारियां दसांगे। पहला कोरोना वायरस के हालात जान लैने आ पूरी दुनिया दे विच। गल करांगे भारत की। सब तो पहला पिछले 24 घंटिया दे विच कुल 61,537 नवे मामले सामने आए ने, 933 लोगों की मौत हो गई है। सब तो वध मामले ने जिहड़े कर्नाटका, फिर बिहार ते आंध्र प्रदेश दे विच दर्ज किए गए ने। कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 20,88,611 हो गया ते कुल 42,518 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे भारत दे विच। ठीक होने वाले लोगों की गिनती भी काफ़ी है, 14,27,005 ते पूरी दुनिया की गल कर लीए तो 2 करोड़ के करीब पहुंच गई है कोरोना वायरस मरीजों की गिनती, जदों कि 7,19,000 लोगों की पूरी दुनिया दे विच मौत भी हो चुकी है। जे गल कर लीए पंजाब की, तो पंजाब दे विच भी आंकड़ा कोई छोटा नहीं हैगा। 7 अगस्त नूं भी जिस तरह मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी काफ़ी कल्पे ने कि 1000 तो किवें वध गई गिणती, 1000 तो वध एक दिन दे विच मरीज सामने आए ने। मौतां की गिणती है जिहड़ी वो भी 600 के करीब हुण पहुंचण वाली है। ठीक होने वाले लोगों की गिणती भी चंगी है, 15,000 के करीब है, पर जिहड़े कुल पॉजिटिव मरीज ने उन्हां दी गिणती 8,000 तक पहुंचण वाली है। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच सब तो पहला मौसम की गल करांगे। 9 अगस्त नूं पंजाब दे विच वध तो वध तापमान 34 डिग्री, घट तो घट 26 डिग्री रहने की संभावना है। मोहाली, लुधियाना, फिरोजपुर, गुरदासपुर, बठिंडा, बरनाला, पटियाला, पठानकोट, फरीदकोट, मानसा, संगरूर, मोगा, अमृतसर दे विच सारा दिन बदलवाई छाए रहने की संभावना है। हुशियारपुर, कपूरथला, जलंधर दे विच दोपहर तो पहला बदलवाई ते फिर हल्की धुप की संभावना दसी है मौसम विभाग ने। पंजाब दी खास खबरां दे विच सब तो अहम खबर तुहानूं दसांगे कि पंजाब दे 3 जिले लुधियाना, जलंधर और पटियाला दे विच 8 अगस्त की रात तो करफ्यू का समा वधा दिता गया। पूरे पंजाब दे विच करफ्यू का समा रात 11 बजे तो सवेरे 5 बजे तक है, पर इन्हां 3 जिलों दे विच लुधियाना, जलंधर ते पटियाला दे विच रात नूं 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक करफ्यू लागू कर दिता गया। मुख मंत्री ने कहा कि इन्हां शहरां दे विच कोरोना वायरस के हालात ने जिहड़े काफ़ी बद तो बदतर हुंदे जा रहे हैं। इस दे नाल ही मास्क पाउण नूं लैके पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवां ऐलान किया है, पर बहुत सख्त ऐलान किया है। मास्क पाउण नूं लैके वो पंजाबियों के मूहरे हथ जोड़ते रहते हैं, लगातार वो बेनतियां करते हैं कि मास्क पा लिया करो भाई, क्योंकि मास्क दे नाल तुसीं 75% जिहड़ा ठीक हो सकते हो, जां कह सकते हो कि 75% मरीज ने जिहड़े वो मास्क दे नाल ही ठीक हो जाते हैं। ये कहते हैं मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब दे विच अगले 1 हफ्ते तक मास्क नूं लैके ट्रायल चलाया जाएगा, देखा जाएगा कि पंजाब दे लोग मास्क किन्ना क पाउंदे ने, किन्ना क नहीं। मुख मंत्री ने नवां आदेश जारी किया है कि जिहड़ा भी पंजाबी मास्क पाए तो बिना फड़िया गया उसनूं उसे थां दे उत्ते 1 घंटा मास्क पा के खड़ना पएगा। 500 का जुर्माना जिहड़ा उहदे विच कोई बदलाव नहीं है, उसे तरह ही लगेगा, पर 1 घंटा तुहानूं खड़े रहना पवेगा। ये नवां जिहड़ा नियम बनाया गया।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਰਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੀਟਾ ਪਾਂਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੀਟਾ ਪਾਂਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੰਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਆ। ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਇਬਨ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਾਫੀ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ
ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸਟ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਡਰਮ ਖਰੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 54 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 37, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 9, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ CBI ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 125 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਸਮਾਣ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੁੱਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਸਥਿਤ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਤਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਗਾਲੋ ਦੱਪੜੀ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੂਪ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰੂਪ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰੂਪ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। 33% ਸਟਾਫ ਆਏਗਾ ਡੇਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਅਨਲੌਕ ਆਏਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੀਯੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਅਜੀਤਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ 9 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦੰਦਲ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਲਫ ਨੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 2 ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਵੋ
ਲਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਹੋਪ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟਾਰਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਈਪੈਡ। ਮਨੂ ਵਾਟਕਾ ਸਕੂਲ ਬੁਢਲਾਡਾ 'ਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਸਨੂਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਪਰਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਕਾਕਪਿਟ ਵਾਇਸ ਰਿਕਾਰਡਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਨਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਰਲੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਤੱਕ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਪਰਤਿਆ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਮੌਕੇ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਜ਼ੀਕੋਡ ਦੇ ਜਿਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਪ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਨਵੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ, ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਕਪਿਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
056 546 3903 054 309 0572। तीसरा नंबर है 054 309 0575। दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਹਾਦਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵੇਲੇ 에ਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 11:50 ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉਡਾਣ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਲਸਾਦ ਦੇ ਵਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। IMA ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 196 ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 196 ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ 170 ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਆਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਤੇ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਾਰਟਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ SOP ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਖਰੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ NOC ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਤੋਂ RT-PCR ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 96 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 96 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ www.newdelhiairport.in ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰਸਟ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਥਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ICU ਵਾਰਡ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ 100 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੁੱਕਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕੀਪੈਡ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਜਾਣਾ ਬੈਨ ਹੈ, ਵਰਜਿਤ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਪੂਜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਲਜੀਅਮ, ਐਂਡੋਰਾ ਅਤੇ ਬਾਹਾਮਾਸ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਰਟ, ਬੈਂਕ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ, ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਟੈਟੂ ਪਾਰਲਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਥੀਏਟਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਹੋਟਲ, ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50 ਜਾਂ 60% ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ 50 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਥੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ। WHO ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਉਹ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਰੂਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਲੇਗ ਗ੍ਰਿਡਨੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਸਕੋ ਸਥਿਤ ਗਮਲੇਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕ ਲਿਓ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $1,000 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਲੀਅਮ ਐਵਾਨੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਪਕਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2/3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾਪਕਸੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 225 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ SLPP ਨੇ 145 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕਰਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਧੜ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ $1.5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਿਕ ਖਾਨ ਯੂਸਿਫ ਖਾਨ ਪਠਾਨ, 29 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 67 ਜਾਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੇਟਾਮਾਈਨ ਨਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਗਸੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੂ ਵੀਹੋਂਗ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਵੈਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ICC ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ 2021 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾਏਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਰ ਕੇ ਪਰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।